توہین عدالت کیس عمران خان کو دوبارہ جواب جمع کرانے کے لیے 7 روز کی مہلت۔ پی ٹی آئی چیئرمین کے اسلام آباد ہائی کورٹ پیشی۔ عدالت شرمندگی اور اظہار افسوس کی توقع کر رہی تھی۔ جو جواب جمع کرایا گیا وہ ان جیسے لیڈر کے رتبے کے مطابق نہیں، کارروائی ختم ہو سکتی تھی، لیکن اس جواب کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا۔ آپ نے جو بھی لکھ کر دینا ہے سوچ سمجھ کر لکھیں۔ عدالت عالیہ کی وکیل کو ہدایت، 3 معاونین مقرر، تحریری حکم نامہ جاری، سماعت 8 ستمبر تک ملتوی۔ عدلیہ اور ججز احتساب کے لیے حاضر ہیں۔ ایک معاملہ زیر سماعت ہونے کے باوجود عمران خان نے جج کے خلاف بیان دیا۔ کیا مقدمے پر اثر انداز ہونے کی اجازت دے دیں؟ پی ٹی آئی چیئرمین نے کہا عدالتیں 12 بجے کیوں کھلی؟ اس اقدام کا مقصد یہ تھا کہ 12 اکتوبر 1999 کے واقعات دوبارہ نہ ہوں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس۔ توہین عدالت مقدمات میں سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل لازم۔ دانیال عزیز، طلال چودھری اور نہال ہاشمی کے کیسز میں عدالت عظمیٰ کے فیصلے دیکھ لیں، اس معاملے کی سنگینی کا اندازہ بھی لگائیں۔ جسٹس اطہر من اللہ کا عمران خان کے وکیل سے مکالمہ۔ پی ٹی آئی چیئرمین کا جج کے بارے میں ایسے الفاظ بولنے کا ارادہ نہیں تھا، حامد خان کا موقف۔ عمران خان صاحب کے بارے میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ لاڈلے ہیں کچھ حلقوں کے، اور ہمیں اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 25 کی روح کو سامنے رکھتے ہوئے جب قانون کا اطلاق کیا جائے عمران خان صاحب پہ تو اسی آنکھ کے ساتھ کیا جائے جس آنکھ کے ساتھ پاکستان کے دیگر سیاستدانوں کے مقدمات کا فیصلہ ہوا اور ماضی قریب میں ہوا۔ عمران خان اینگری اولڈ مین، کچھ حلقوں کے لاڈلے بھی ہیں۔ پی ٹی آئی چیئرمین جذبات کے بہاؤ میں کسی کو نہیں چھوڑتے۔ عدالت نے سنجیدہ نوعیت کے مقدمے میں نرم دلی کا مظاہرہ کیا۔ توہین عدالت کے فیصلے ایک جیسے ہونے چاہیے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی پریس کانفرنس۔ سیلاب متاثرین کی بحالی کا مشن۔ وزیر اعظم خیبر پختونخوا کے عوام کا غم بانٹنے پہنچ گئے۔ کالام، کانجو اور کوہستان کا دورہ، نقصانات اور امدادی سرگرمیوں پر بریفنگ۔ شہباز شریف کی آفت زدگان سے ملاقات، مسائل بھی معلوم کیے۔ متاثرہ علاقوں میں پھنسے سیاحوں کو نکالنے کا کام تیز کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کا خیبر پختونخوا کے سیلاب زدگان کے لیے 10 ارب روپے کا اعلان۔ قدرتی آفت سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی۔ غلط منصوبہ بندی کے تحت دریا کے راستے میں بنے ہوٹل بہہ گئے۔ صوبائی حکومت سے مل کر عوام کی بحالی کی کوششیں جاری۔ آخری شخص کی دوبارہ آباد کاری تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، شہباز شریف کا عزم۔ سیلاب متاثرین سے یکجہتی کا اظہار۔ مریم نواز کا ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کا دورہ۔ مشکلات میں گھرے عوام سے مسائل دریافت۔ متاثرہ خاندانوں کی مدد اولین ترجیح۔ نون لیگ آزمائش کی گھڑی میں ساتھ کھڑی ہے، لیگی رہنما کی گفتگو۔ مشکل گھڑی میں عالمی برادری پاکستان کے شانہ بشانہ۔ غیر ملکی سفارتکاروں کا بلاول بھٹو کے ہمراہ متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ تباہ کاریوں کا فضائی جائزہ، ہر ممکن مدد کا اعادہ۔ قدرتی آفت سے انفراسٹرکچر تباہ، معیشت کو بھی شدید نقصان کا سامنا ہے۔ وزیر خارجہ کی نقصانات کے حوالے سے بریفنگ۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا ہنگامی دورہ پاکستان کا فیصلہ۔ 9 ستمبر کو اسلام آباد پہنچیں گے۔ اینٹونیو گوتریس سیلاب کی تباہ کاریوں کا جائزہ لیں گے، بے گھر ہونے والے افراد سے ملاقات بھی کریں گے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی سیلاب زدگان کی مدد کے لیے $30 لاکھ کی گرانٹ کی منظوری۔ رقم متاثرین کو خوراک، خیموں اور پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے استعمال ہوگی۔
चीन से भी मजीद 2 तैयारे सामान लेकर पहुंच गए। पाकिस्तानी कौम की बड़ी तादाद सैलाब ज़दगान और सैलाब से मुतासरा अपने बहनों और भाइयों की मदद के लिए सरगर्म अमल है। तबाही और बर्बादी को जानने के बावजूद और पाकिस्तान में 4 हुकूमतों को कंट्रोल करने वाली पार्टी अपनी शैतानी सोच से बाज नहीं आई। तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि शौकत तरीन साहब जैसा एक प्रोफेशनल आदमी भी इस हद तक गिर जाएगा। जंगल में आग लग जाए ना तो दरिंदे भी इकट्ठे हो जाते हैं, या सैलाब आ जाए तो वो मिल के बचने की तरकीब करते हैं। जो दूसरों को जानवर कहते हैं वो अपने बारे में सोचे कि वो क्या है। दुनिया पाकिस्तान की मदद कर रही है, एक पार्टी शैतानी सोच पर अमल पैरा। फ्लड रिलीफ के हवाले से कॉन्फ्रेंस में सबको मदऊ किया गया। अफसोस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बुज़ुर्ग आला ने शिरकत नहीं की। जंगल में आग लगे तो दरिंदे भी इकट्ठे हो जाते हैं। ख्वाजा साद रफीक की गरज बरश, शौकत तरीन पर भी तनकीद। बेरहम रेलों की तबाहकारियां जारी, सैलाब सब कुछ बहा ले गया। मुल्क भर में 1191 अमवात, 11,06,000 से जायद मकानात को नुकसान, 7,31,000 मवेशी हलाक। मुतासरा इलाकों में सड़कें खंडर, हर तरफ बर्बादी के मंजर, जमीनी राब्ते खत्म, दूर दराज मकामात तक रसाई नामुमकिन। बदतरीन सैलाब सिंध में भी शदीद तबाही, पूरा सुबह उजड़ गया। हलाकतों की तादाद 405 तक पहुंच गई, 160 बच्चे भी शामिल। घर, दुकानें और कारखाने रेलों की नज़र, मवासिलाती निज़ाम नकारा, ट्रेन सर्विस मुअत्तल, अशिया की तरसील में शदीद मुश्किलात। ग़ज़ाई बहरान का खदशा, शर्जील मेमन का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सूरत हाल का जायजा। बलूचिस्तान में भी हर तरफ पानी ही पानी, सूबे में 254 अमवात, कला सैफुल्ला, योब, बोलान, दुक्की, खुसदार, सिब्बी और कोहलू में हर चीज तबाह। मस्तूंग और हरनाई भी शदीद मुतासर, सड़कें खंडर बन गई, मुतासरीन को इमदाद का इंतजार। जनूबी पंजाब में भी बेरहम मौजों से तबाही, सैलाबज़दा इलाकों में सूरत हाल इंतहाई संगीन, अरबों रुपए का नुकसान, सहूलतों का भी फुकदान। इंतजामिया के इमदाद के दावे बातों तक महदूद, मुतासरीन दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। सैलाब ज़दगान की मदद, पाक फौज पेश, मुतासरा इलाकों में भरपूर सरगर्मियां जारी। रिलीफ ऑपरेशन के दौरान 140 हेलीकॉप्टर परवासें, 550 अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली। 24 घंटे के दौरान 29 टन से जायद राशन तकसीम। सैलाब ज़दगान से यकजहती का इजहार, 6 सितंबर को यौम दिफा और यौम शोहदा के हवाले से होने वाली मरकजी तकरीब मुलतवी। अफवाज पाकिस्तान मुतासरीन की खिदमत जारी रखेंगे, ISPR का ट्वीट। सैलाब ज़दगान के लिए रोजगार के फिलफौर बंदोबस्त, कर्जे हसना की फराहमी का ऐलान। इमदाद का हकदारों तक पहुंचना इंतहाई जरूरी, मुतासरीन की बहाली का जज्बा काबिल तहसीन है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की वफ़द से मुलाकात। सैलाब की तबाहकारियां, नाजायज मुनाफाखोर सरगर्म। सब्जियों की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल, निर्खों में 200 रुपए फी किलो तक इजाफा। लाहौर और दीगर शहरों में प्याज 300 और टमाटर 220 रुपए किलो तक फरोख्त। टमाटर और प्याज की दरामद पर टैक्स छूट की मंजूरी। इत्तलाक रवां बरस 31 दिसंबर तक होगा। विफाकी काबीना ने इम्पोर्ट की इजाजत भी दे दी। दोनों अशनास 2 ममालिक से मंगवाई जा सकेंगी। डॉलर मजीद सस्ता, इंटरबैंक मार्केट में 1 रुपया 35 पैसे कमी के बाद 218 रुपए 75 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी की कदर 5 रुपए गिर गई, 219 रुपए में ट्रेड। स्टॉक मार्केट में तेजी, इंडेक्स 155 पॉइंट्स इजाफे के साथ 42,351 पर बंद।
महंगाई की चक्की में पिसे आवाम पर एक और बोझ। बिजली मजीद ₹4.34 महंगी। नेपरा ने जुलाई के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट की मंजूरी दे दी। सारिफीन पर 59 अरब 70 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। एलपीजी की कीमतों में 6 रुपए फी किलो कमी। घरेलू सिलेंडर 75 और कमर्शियल सिलेंडर 287 रुपए सस्ता हो गया। ओगरा का नोटिफिकेशन जारी।